ก็เป็นรอบที่2นะครับที่โดยทีมงานAppliCADนะครับที่มานำเสนอวันนี้เราจะมาดูเรื่องแอปพลิเคชันแปลกๆใหม่ๆจากAppliCADบ้างครับซึ่งโดยรวมก็คือเป็นการต่อยอดพัฒนานะครับเรื่องของการประยุกต์ใช้งานที่ทำขึ้นมาจากเครื่อง 3D printer นะครับโดยวันนี้เรามีอยู่3แอปพลิเคชันที่นำเสนอครับอย่างที่ได้เกิดนำไปแล้วครับโดยวันนี้ส่วนแรกเลยจะไปดูเรื่องการนำ 3D printer ใช้ในการทำเป็นแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก injection tool นั่นเอง injection mode นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นการนำ 3D printer ไปใช้ในการสร้างแม่พิมพ์สำหรับงานโปรโมดิ้งนะครับแม่พิมพ์เป่าขวดเป่าพลาสติกนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็น LSR mode นะครับ LSR ก็คือเป็นพูดง่ายๆคือเป็นลักษณะของโหมดในการสร้างแม่พิมพ์ซิลิโคนนะครับฉีดเป็นชิ้นงานซิลิโคนขึ้นมาโอเคเรามาเข้าหัวข้อแรกกันเลยดีกว่าครับก็วันนี้ชื่อว่าเป็นบริเกตสำหรับแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกนะครับ injection ผมให้ดูวิดีโอนะครับตัวแรกเลยInjection molding manufactures plastic parts for industries range from aerospace to consumer electronics. With short cycle times and low-cost parts, it is one of the leading manufacturing processes for high-volume production. But to achieve that, injection molding uses sophisticated tooling that can take months to make and cost hundreds of thousands of dollars. So it is vital that design flaws are corrected before making molds. For many years, additive manufacturing, also called 3D printing, has produced prototypes for analysis of new product designs, but 3D printed prototypes could never meet the needs for full functional review using production thermoplastics. PolyJet addresses form and fit prototypes, and now functional prototypes and end-use materials. For form and fit, 3D print a part. For functional review, 3D print the injection mold. As an alternative to machine soft tooling, PolyJet reduces mold making time and cost by 50 to 70%. In the injection molding process, plastic is heated and injected into a tool, which has a core and cavity side. Although not made of aluminum or steel, the common metals for injection molds, the process is the same when using 3D printed plastic molds. The result is hundreds of molded parts in thermoplastics such as polyethylene, polypropylene, polystyrene, ABS, nylon, and many others. Since plastic molds behave a bit differently than metal ones, a few modifications are needed. During mold design, minor adjustments are made to draft angles and shutoff scores. Next, the core and cavity are printed on a PolyJet 3D printer. After some light sanding of the mold, it's ready for the injection molding machine when molded parts will be manually removed. For automated extraction, fit an injection system, which uses pins that pass through the core to push a part from the mold and then mount the printed tool in a mold base. Now you are ready to injection mold parts. With a few adjustments to the machine settings to avoid damaging the printed mold, set the barrel temperature and injection speed to the low end of the recommended range for the thermoplastic. And since plastic molds don't cool as fast as metal molds, increase the duration of the cooling cycle and add a dwell between injection molding shots. After molding parts, just trim off the flash and paint to have fully functional prototypes for testing, analysis, and review just a few days after completing the product design. For further information, contact Stratasys Application Support. ก็อันนี้เป็น overview วิดีโอนะครับที่เห็นว่าโดยรวมนะครับการทำชิ้นงานที่จากแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกนะครับโดย 3D printer ทำงานทีนี้เรามาดูในดีเทลกันบ้างว่าคือในส่วนของอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเนี่ยจริงเราทำอยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ใช้เป็นลักษณะของการแมชชีนแม่พิมพ์โลหะนะครับจากแม่พิมพ์โลหะขึ้นมาซึ่งต้องเรียนตรงว่าค่อนข้างที่จะใช้คอสสูงมากนะครับแล้วใช้เทคนิคใช้เครื่องจักรค่อนข้างสูงนะครับแล้วไปเข้าเครื่องฉีดพลาสติกทีนี้ถ้าดูในลักษณะของการใช้งานนะครับคือเรามีการปรับปรุงรูปแบบการดีไซน์นิดนึงก็คือว่าโฟกัสที่งานที่เป็นอินเสิร์ตนะครับ
insert แล้วเอาซึ่ง insert ตัวนี้เราจะปริ้นขึ้นมาแล้วก็เอาไปติดตั้งลงไปในแม่พิมพ์ฉีดครับส่วนถ้าถามว่าเรารับของmaterial ในการฉีดได้เท่าไหร่ครับสูงสุดตอนนี้ก็คือประมาณ300 องศาเซลเซียสครับซึ่งก็ cover ในส่วนของ material ต่างๆครับก็ตัวหลักๆก็คือพวก PE PP PS ABS พอมครับ PC ABS แล้วก็อย่าง PPE ครับพวกรวมถึงการฟิลเลซินด้วยครับแล้วจะมีก็จะไก่นิดนึงก็คือมันต้องเป็นพาร์ทที่ค่อนข้างมีโปรง่ายๆนะครับไม่ซับซ้อนหรือไม่ใช่พาร์ทที่รูปทรงซับซ้อนมากๆการไหลของพลาสติกอาจจะทำได้ไม่ดีสู้โมเดลแล้วก็ถ้าในส่วนของวอลลุ่มตัวนี้เขาบอกว่าได้ประมาณสัก100 ช็อตครับซึ่งน่าจะ cover อยู่ในส่วนของproduction pilot production เป็น small lot นะครับเช่นเรามีออเดอร์มาต้องการผลิตพาร์ทสัก100 ชิ้นนะครับถ้าไปทำให้ดีจริงอาจจะไม่คุ้มค่าเพราะว่าต้นทุนจะสูงเราใช้เป็น 3D print นะครับตัวนี้เอาไปฉีดซึ่งจุดเด่นก็คือเรื่องของเราจะได้โปรโตไทป์นะครับได้เป็นพาร์ทโปรดักต์จริงที่เกิดจากการฉีดนะครับเพียงแต่ว่าถ้าจินฉีดมันไม่ได้เกิดจากเดิมที่เราทำมันเป็นการปริ้นขึ้นมาซึ่งในส่วนนี้ถ้าเทียบคอสมันสามารถลดลงไปได้ถึง 90%เพราะตัวนี้ใช้คำว่า overnight mode ครับออกแบบเย็นนี้คืนนี้ปริ้นพรุ่งนี้ได้งานเร็วขนาดนั้นซึ่งถ้าไปเทียบกับโปรเซสเดิมต้องมีเป็นเองสำหรับการทำนะครับอันนี้ก็เราก็มีเคสตัวอย่างที่บริษัทซูเปอร์ของที่เยอรมันครับเขาก็สามารถที่จะทำคือเขาเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกนะครับอยู่แล้วเราสามารถที่จะเอาจุดเด่นนะครับเอาเทคโนโลยีพิมพ์การเป็นเล็กมาช่วยในงานได้ซึ่งอันนี้เห็นว่ารูปทรงของงานตัวอย่างเขาก็มีความซับซ้อนในระดับนะครับมีตัวที่เป็นลักษณะของหูล็อกนะครับเป็นคลิปซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับตามตรงว่า 3D printer ปัจจุบันอาจจะไม่ได้สามารถที่จะตอบสนองกับฟังก์ชันงานลักษณะนี้ได้ดีมากนะครับเพราะว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพงานฉีดคุณภาพของคุณสมบัติวัสดุที่จะทำให้มันเหนียวมายืดหยุ่นนะครับดังนั้นการจะเทสการจะให้ได้ฟังก์ชันงานแบบนี้ก็คือต้องเกิดจากการฉีดพลาสติกจริงๆที่เขาบอกว่าถ้าเป็นโปรเจกต์ทูลเขาใช้ต้นทุนอยู่ประมาณ 1,400 ดอลลาร์สำหรับแม่พิมพ์แล้วก็ใช้เวลาแค่1 วันในการทำแม่พิมพ์แล้วก็เป็นทดลองฉีดให้ดูเป็นวิดีโอ为啥我们这个规划在这里我们在这里我们这个设计法当那个也在那边也是靠12是他的钱，主要是其实大然后怎么包括在上面我们要看到比我们แบบแค่ประมาณ1 ล้านคิดเป็นไทยก็ประมาณ300 ล้านบาทข่าวของเสียงเป็นว่าสารที่เป็นถึงจะสามารถมาใช้ในการทำงานของเขาได้มันยังไงเราสามารถผลิตงานพลาสติกได้อย่างนอกจากที่จะที่ผมเชื่อว่าหลังจากนั้นเราจะใช้สารที่เป็นที่เอามาฉีดงานเป็นว่าอย่าใช้ชาและการนี้ทำให้เราเห็นว่ามันมีความรู้แท้จนมันสิ่งนี้เป็นสายไฟไปแล้วเนี่ยเราเป็นเรื่องที่ต้องใช้ภายในปีนึงซึ่งมันเป็นเครื่องที่การปิดและที่ฉีดว่าครับลูกที่เขาสามารถทำได้ดีมีจากที่ผมเรียนใช้เป็นพิมพ์ที่มีออกมาทุกคน
ทีนี้ตามแบบเนี่ยก็เน้นรับพิมพ์ฉะนั้นผมก็เป็นแล้วกันก็เลยลองแสดง3 แบบพิมพ์ใช้อุปกรณ์เนี่ยใช้เวลา8 นาที3 แบบพิมพ์จะมีเส้นสร้างแบบนิ้วเส้นจีนแต่แทนค่าแบบพิมพ์ตัวนึงเนี่ยกลายประมาณ4 ราคาเนี่ยราคาในพิมพ์ที่เป็นพิมพ์เนี่ย1,000 ยูโรประมาณ38,000ที่สำคัญใช้เวลาแค่นิดเดียวถ้าใช้ที่ดีเป็นใช้งานง่ายคืออันนี้ที่ของใช้ของสำคัญเป็นครับอันนี้เป็นตัวอย่างจากบริษัทที่เยอรมันก็การภาคเขียนให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับก็เป็นการพบในส่วนหนึ่งว่าที่มันทำงานได้นะครับทำงานได้จริงก็อุณหภูมิประมาณ300 องศามันก็รองรับแบตเตอรี่ได้หลากหลายระดับเลยนะครับโอเคนั่นคือส่วนของแอปพลิเคชันพลาสติกทีนี้เราไปต่อแอปพลิเคชันหนึ่งก็คือเรื่องของแอปพลิเคชันเป่าได้ครับจริงก็ลักษณะงานคล้ายๆกันเลยครับแอปพลิเคชันเป่าถ้าเราไปดูในอุตสาหกรรมจริงก็จะมีความต้องการอยู่แล้วนะครับพวกแอปพลิเคชันสำหรับขึ้นรูปนะครับผลิตภัณฑ์พลาสติกถ้าไม่ฉีดออกมาก็เป่าครับซึ่งเราเป็นพวกแพคเกจจิ้งบรรจุภัณฑ์ต่างๆครับตัวใหญ่ๆวิกฤตเป็นพลาสติกน้ำถังน้ำนี้โปรเซสที่เราทำมาอยู่นะครับเรามาปรับพื้นกันนิดนึงเพื่อเข้าใจตรงกันก็จริงๆแล้วของที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันจะมีอยู่สองประเภทนะครับคือลักษณะของแม่พิมพ์ที่เป็น extrusion blow mold นะครับตัวย่อเป็น ครับซึ่ง extrusion blow mold ก็คือเขาจะฉีดออกมาเป็นท่อพลาสติกร้อนๆแล้วก็เข้าไปถึงเป่าให้มันไปอัดกับผนังให้เกิดลูกศรกับอีกตัวเป็น injection blow mold หรือ IBM นะครับตัวนี้ก็คือมันจะมีตัวที่เรียกว่าปีกองนะครับเป็นหลอดใสๆเอามาให้ความร้อนอีกนิดก่อนแล้วก็ค่อยเป่าเข้าไปที่แม่พิมพ์ซึ่งในส่วนของแม่พิมพ์ของโพลิเจนหรือพิลิมิเตอร์เราสามารถที่จะทำได้ทั้ง2 ส่วนที่เป็นลักษณะการเป่าครับเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นพาร์ทออกมาเป็นชิ้นงานครับซึ่งสิ่งที่เราจะทำก็คือเราทำให้แม่พิมพ์ครับคิดขึ้นมาด้วยทีเดียวลองดูรูปนี้นะครับที่อาจารย์โชว์ว่าการทำงานเราจะถูกอันนี้เป็น EBM หรือ Extrusion Blow Mold ครับก็เหมือนกับฉีดพลาสติกออกมาเป็นท่อต่อมาเลยครับแล้วเอาแม่พิมพ์ไปประกบเป่าเข้าไปได้เป็นขวดซึ่งอันนี้ก็จะเป็นขวดจะไม่ใช่ขวดที่เป็นขวดเก็บนะครับที่เป็นขวดพวกขวดยาขวดที่ไม่ได้โชว์เรื่องผิวเรื่องอะไรมากครับเป็นการใช้งานประเภทซึ่งตัวให้พิมพ์ที่เราพิมพ์มาคือตัวนี้พอครับผ่านโอเคซึ่งอีกเทคนิคหนึ่งก็คือเป็น injection blow mold นะครับ injection blow mold ก็คือเขาจะมีตัวออกนะครับซึ่งจะใส่เข้าไปในแม่พิมพ์แล้วก็แม่พิมพ์ก็ประกบเดิมแล้วก็อัดลมเข้าไปนะครับเป่าดูวิดีโอลักษณะคือเป่าครับเป็นขวดใสแม่พิมพ์ก็หน้าตาคล้ายๆกันต่างที่เทคนิคในการเป่าที่ใส่ฟีฟอร์มเข้าไปอัดลมเข้าไปนี่คือแม่พิมพ์ที่ฉีดขึ้นมาต้องใช้คำว่าปริ้นขึ้นมาจากพิลิมิเตอร์สามารถที่จะใช้งานในส่วนของการเป่าขวดพลาสติกได้
ลองกลับไปดูโปรเซสที่เราทำอยู่ทุกวันนี้คือส่วนมากเกือบ100%คือ CNC เป็นแค่ที่ซึ่งคอสผมว่าประมาณ3,000 ไปครับซึ่งแน่นอนมันน่าจะแพงอยู่แล้วเพราะคุณภาพหรือว่าหน้าตาเป็นนะครับรวมถึงต้องใช้เวลาประมาณ3 สัปดาห์ครับสำหรับการสร้างให้เป็นตัวแต่โอเคอันนี้ถ้าเป็นในส่วนของการโปรดักชันกับงานแมสเราก็ยังต้องใช้ครับนี่คือไม่ได้มามีเคสที่ผมว่าในส่วนของการทำเป็นไพลอตนะครับโปรดักชันการเทสนะครับตัวนี้เขาบอกว่าได้ถึงประมาณ1,000 บอกว่าเอาแอปที่ปริ้นขึ้นมาไปดีเทสในส่วนของอินเสิร์ตในโมเดลแต่เราคิดอะไรเสร็จเรียบร้อยก็เข้าขึ้นโปรดักชั่นพาร์ทออกมาเรารับทั้ง2 เทคนิคที่บอกแล้วก็จริงแล้วอาจจะไม่ได้เป็นโฟกัสไซส์ใหญ่ๆขนาดนั้นเพราะว่าคือเครื่องปริ้นมันก็มีไซส์จำกัดที่ประมาณขวด1 ลิตรครับลิตรก็ไซส์กลางๆส่วนน้ำดื่มได้ทีนี้ในส่วนของแมทเทียลที่ใช้ในการฉีดผมว่าเป็น LDPE นะครับ HDPE แล้วก็ PE หรืออื่นที่ทดสอบแล้วมันทำงานได้ก็จริงต้องลองเทสดูนะครับว่าแมทเทียลหรือว่าลักษณะงานของเราทำงานได้ไหมสำคัญคือในส่วนของคอสราคาอันนี้ลดลงเยอะมากครับ 95% คือจาก3 สัปดาห์มันปิด1 วันครับอาจจะคืนเดียวปิดเสร็จครับช่วยให้เราอาจจะไปปรุงเรื่องดีไซน์ครับเราดีไซน์สมมติในส่วนของขวดเพชรหรือภาพเราอาจจะไม่สามารถปริ้นขวดเพชรที่มันใสและบางได้ขนาดของจริงที่เราทำเป็นขวดมิลลิมิเตอร์ว่ายังไม่มีตัวไหนทำได้ขนาดนี้ประมาณ 0.5 มิลอะไรแต่ว่าเราอ้อมนิดนึงคือเราปริ้นเป็นแม่พิมพ์เอาแล้วเอาแม่พิมพ์ไปเป่าออกมาซึ่งเราก็จะได้งานต้นแบบโปรโตไทป์ของตัวโปรโตไทป์ของงานดีไซน์หน้าตาขวดเหมือนกับที่เราแบบครับใช้เทคนิคตัวนี้ช่วยมีวิดีโอสำหรับสรุปให้ดู Blow molding makes hollow, thin-walled plastic parts such as bottles and other containers. Once tooling is complete, manufacturing these items is rapid and cost-efficient, but prototyping tends to be slow and costly. So blow molding companies often skip prototype molding. The same is true for short-run production. Additive manufacturing, or 3D printing, is an effective prototyping process when evaluating blow-molded part designs. The 3D printed materials cannot simulate the properties and appearance of common blow-molded plastics, such as polyethylene, polypropylene, PET, and polycarbonate. Also, long and sometimes complex secondary processes are required to finish 3D printed parts to mimic the appearance of production goods. To keep cost and time at a minimum while manufacturing blow-molded parts and production materials, substitute PolyJet 3D printing for mold making. PolyJet molds work for extrusion, injection, and injection stretch blow molding operations. All of these processes use air pressure to inflate heated plastic so that it conforms to the mold cavity. That's how blow molding can make hollow, thin-walled parts. For extrusion blow molding, a tube of plastic, which is called a carousel, is pinched between the mold halves. Injection blow molding adds an additional step. A plastic preform is injection molded and then transferred to the blow mold. Injection stretch blow molding stretches the injection molded preform after entering the blow mold. The mold making process begins with mold design, and only a few minor adjustments are required when using PolyJet. Next, print the blow mold. The printed molds can be freestanding or mounted in a mold base. In many cases, printed molds are ready for manufacture. But when appearance is critical, a little light sanding and buffing of the mold cavities is an option.
Next, mount the mold on the blow molding machine and start molding parts. Since the plastic polyjet molds don't dissipate heat as well as metal molds, occasionally blow air on the mold tabs to cool them. That is the only required adjustment to the molding process. After molding, trim any flash and remnants of the parasite. Your blow molded parts are now ready for functional review or product distribution. Replacing machined metal blow molds with polyjet molds allows companies to make bottles, containers, and many other products in end-use materials with up to 95% reduction in time and cost. For further information, contact Stratasys Application Support. ก็เสริมนิดนึงมันมีจุดสำคัญอันหนึ่งที่ทำไมเราใช้แม่พิมพ์จากโพลิเจนนะครับก็คือว่าโพลิเจนเนี่ยเขาสามารถที่จะพิมพ์ได้เรียบนะครับเรียบสวยเลยแล้วก็เป็นพิมพ์ที่เงาแข็งนะครับสามารถที่จะคือพิมพ์ออกมาไม่ต้องทำอะไรนะครับเอาไปยึดโบนก็ยึดแม่พิมพ์ได้เลยนะครับนี่ก็คือเป็นจุดเด่นนะครับซึ่งถ้าเป็น3D printer ก็จะเป็นเส้นพลาสติกหรือเป็นผงเนี่ยมันอาจจะมีผิวที่ไม่ได้เรียบเงานี้ไปแอปพลิเคชันสุดท้ายนะครับจะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นลักษณะของการสร้างแม่พิมพ์ซิลิโคนการสร้างชิ้นงานที่เป็นซิลิโคนนะครับลองนึกภาพง่ายๆก็คือพวกอย่างเมื่อก่อนนี้จะเป็นปลอกโทรศัพท์ที่เป็นยางซิลิโคนนะครับอันนี้ก็คือเป็นการสร้างชิ้นงานที่เป็นลักษณะนั้นเหมือนกันในอุตสาหกรรมเขาเรียกว่าเป็น LSR molding นะครับ LSR คือเป็น liquid silicone rubber ตัวย่อ LSR ที่ใช้กันอยู่ก็จะมีพวกแผ่นประเกนซิลนะครับหรือว่าเป็นอย่างอันนี้ก็ชัดๆเลยยางที่เป็นหน้ากากโอเวอร์เลยกับควันพิษอันนี้ก็คือในการที่จะสร้างชิ้นงานตัวนี้เราต้องสร้างแม่พิมพ์ขึ้นมาแล้วก็ฉีดซิลิโคนรับเบอร์เข้าไปพอมันเย็นตัวเซ็ตตัวแห้งก็เปิดที่สีแล้วก็ลอกง่ายในลักษณะงานฟังก์ชันแบบนี้มันก็มีอยู่ในด้านอุตสาหกรรมกีฬาครับคอนซูเมอร์โปรดักต์การแพทย์ส่วนของการผลิตเนี่ยเขาต้องการทดสอบเรื่องของฟังก์ชันนะครับเรื่องของตัวแรกฟังก์ชันคือในการพูดแบบนั่นเองว่าที่เราออกแบบไว้บางทีโปรโตไทป์หรือเครื่อง 3D printer มันก็อาจไม่ได้แอดวานซ์ขนาดว่าจะพิมพ์งานที่มันยืดหยุ่นเหนียวเหมือนยางได้นะครับขนาดนั้นดีสุดก็ใกล้เคียงมันจะมาดึงยืดอะไรอย่างนี้มารักษาทีนี้การที่จะเทสฟังก์ชันหรือว่าพูดแบบว่าเราออกแบบได้มันก็ต้องเกิดจากการสร้างแค่พิมพ์ฉีดวัสดุจริงๆครับมาใช้ทีนี้ไอ้ตัวนี้ก็คือการใช้ 3D printer มาทำให้พิมพ์เพราะอย่างนั้นก็จะได้ประโยชน์ในส่วนของไพลอตไพลอตโปรดักชั่นดูวอลลุ่มมาดูวิดีโอที่โค้ดวิวLiquid silicone rubbers are widely used in many industries because of their versatility and unique properties. These durable, tear-resistant, and flexible materials are non-reactive and stable at extreme temperatures, as low as minus 55 degrees Celsius and as high as 300 degrees Celsius. Because of these properties, you will find liquid silicone rubber parts in products from the automotive, defense, sporting goods, electronics, medical device, and consumer goods industries. Liquid silicone rubber, or LSR for short, is injection molded, but it's not a thermoplastic that is melted like materials typically used in injection molding. LSR, as the name implies, starts as a liquid and cures to a solid after it is mixed and injected into a heated mold. Because this process uses low temperatures and pressures, production-grade LSR parts can be molded in prototype tools. However, prototype molds that are CNC machined in aluminum or modeling board can't be produced as fast and inexpensively as the product development process demands. Programming, fixturing, setup, and operator oversight add time and cost to the mold making process. And machine tools that are tied up making molds for prototype parts aren't available for production work. PolyJet is often a better alternative for making functional LSR prototypes. Using 3D printed molds,
LSR parts can be ready for testing within a day. That's up to 90% faster than machine molds. The cost is also reduced, in some cases by up to 80%. LSR parts are made with a simple design, print, and mold process. Just replace CNC machining with PolyJet 3D printing, which is automated and runs unattended. The high-resolution smooth surface mold is ready for use moments after it's printed. No matter how complex the design, the process is simple, fast, and affordable. So there is no need to alter the design to make LSR prototyping practical. With PolyJet, prototype parts will have the same detail and characteristics as production parts because you will be molded with production-grade LSR. Using the Stratasys object machine we can print a tool using digital ABS material overnight. That means that I'm casting or injected silicone components the following day. If that was traditional method, I can't do it overnight because you need a permission to drive a CNC machine. You don't typically press print and walk away. If we were to try and think of what would compete with this process, could we do it with metal, could we do it with machining, or could we do it with another technique? In our case, it's PolyJet or nothing in this scenario because we wouldn't be able to create that part in that complexity by tomorrow. It's impossible. Designers and manufacturers of LSR parts are turning to PolyJet for a fast and inexpensive alternative to make molds for even the most complex designs. And when the inevitable design modification pops up, they know they have the right technology to make quick design changes and produce new molds in a short time. Visit Stratasys.com to find your local PolyJet reseller and discover how much you can benefit from 3D printed liquid silicone rubber molds. ในส่วนของสตอรี่คร่าวๆคือประโยชน์เนี่ยได้ในส่วนของการสร้างโมดนะครับเพราะแค่คืนเดียวเขาก็ได้แค่พิมพ์เดียวถ้าเทียบกับการแมชชีนถ้าเราดูจริงในโปรเซสงานแมชชีนต้องตั้งแต่โปรแกรม G Code นะครับทำงานเซตอัพเครื่องจากการเซตอัพโปรแกรมแล้วจะเห็นว่าชิ้นงานของตัวแรกที่มีความซับซ้อนมีเรื่องของที่เป็นอินเสิร์ตเพื่อไม่ให้ข้างในเป็นอีกเพื่อเป็นการให้เนื้อในเป็นบางที่ช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นซึ่งลักษณะตรงนี้คือเราไม่ต้องมีความรู้เรื่องงานบัญชีเลยเรามีความรู้เรื่องการออกแบบอย่างเดียวเรารู้ว่าเราจะออกแบบงานเป็นยังไงพาร์ทเป็นยังไงรู้ว่าจะสเปซและทีมออกมายังไงให้มันพอให้มันประกอบกันได้แค่นั้นเองแล้วเราก็ถัดไปออกมาเราเทสงานก็ชิ้นงานซิลิโคนตัวนี้ก็ใช้งานจากการเป็นการระบบเซตนะครับฉีดเข้าไปให้มันเซตตัวเราไม่ได้ต้องการที่เป็นอะไรไม่เชี่ยวมากมายถ้าเป็นโบนแมชชีนใช้เวลาประมาณ30 วันคอร์สมาสูงถึง1,000แต่ถ้าเป็นแล้วก็งานแคสติ้งก็ใช้โปรเซสเดิมได้ที่เราเปลี่ยนคือเปลี่ยนการสร้างเซตทีมตัวนี้ผสมในการฉีดก็คือมิกออกเป็นแกนมิกนี่คือลดลงไปเพราะเวลาลดแค่170 วันเพราะเครื่องโพลิเทสเนี่ยทำงานค่อนข้างเร็วนะครับเพราะหัวฉีดหัวปริ้นเทสเขาเนี่ยสมมติถ้าชิ้นงานตัวนี้อาจจะปริ้นทีเดียวดีกว่าได้เต็มพื้นที่ปริ้นได้เป็นแถวได้ปริ้นแบบลากเส้นความเร็วก็การขึ้นของคอร์สนะครับลดไปส่วนของแม่พิมพ์ก็ที่บอกเป็นโอเวอร์ไนท์โปรดักชั่นคือคำว่าโอเวอร์ไนท์ที่มันเอฟเฟกต์แรงมากเพราะว่ามันลดจากหลายวันหลายวีคเหลือแค่1 คืนก็เอาประโยชน์จากความที่เขาพิจารณาออกมาได้เรียบสมนะครับมันเอามาใช้ทำแล้วดูในส่วนของการใช้แล้วก็เหมาะสำหรับงานที่ไหนคือไซส์อยู่ประมาณไม่เกิน300คืออยู่ในบิวไซส์ที่เคลื่อนรถทำงานได้
ปริ้นมาทีเดียวแล้วส่วนจำนวนก็คือสามารถแคสติ้งได้ประมาณ100ชิ้นจริงๆแล้วตั้งแต่ตัวแม่พิมพ์ฉีกแม่พิมพ์เป่ากับแม่พิมพ์ LSR บนรูปเนี่ยจริงๆไม่ใช่ประเด็นเพราะว่าแม้กระทั่งฉีด100แล้วมันแม่พิมพ์แตกปริ้นใหม่ก็ยังถูกกว่าและเร็วกว่าครับปริ้นโคน2 เส้นทำงานได้200-300 ชิ้นแล้วสำคัญคือลักษณะของชิ้นประเภทนี้คือชิ้นงานมันต้องมีความเรียกว่าคอมเพล็กซ์ตัวนะครับมีความซับซ้อนไม่ใช่แบบว่าเปิดปิดธรรมดาครับมีทั้งรูปทรงมีเรื่องชัดมีซับซ้อนข้างในมีแกนมีคอทำอะไรต่างๆซึ่งต้องใช้เทคนิคขั้นสูงคือถ้าเป็นงานเป็นทีมยากแน่นอนการทีมอาร์ตต่างๆครับแต่นี่เป็นจริงคือในสถานที่ก็คือเกี่ยวกับเมื่อสักครู่นี้ดีเทลย่อDesign Mountain was formed in 2000. We're art to part design consultancy that deliver projects and products from concept through to full manufacture. We work heavily in rubbers and plastic codes, overmoldings, respiratory equipment, so they have to interact with the face. We used to have to go through lengthy processes to deliver those products for our clients. Now, the designer can finish the design, overnight print the design, the next morning we're testing it on people's faces. That is unheard of in our industry. We've been working particularly in respiratory design for the last 12 years. My role in design house is main project manager. I look after a lot of the technical aspects of the project, including the creativity aspects of the project. First, components, traditionally, we invested in a number of CNC milling machines to be able to cut some very simple resin tools, with 30, it's quite a long-winded process, and the sky name. Because we've got an AppliCAD Co 260 machine, we can print a tool using digital ABS material overnight. That means that I'm casting or injecting silicone components the following day. If that was a traditional method, I can't do it yet because you need a person to drive a CNC machine. You don't typically just print and walk away, whereas you do with these guys. So what we've got here is a silicone component, as you can see, it's extremely flexible, really durable, really good part quality, a lot of stretch, air stretch really good. But what this is, it's an overcoat for a piece of electronic equipment. It hangs over a firefighter's shoulder and tells them how much air they've got in their firefighting cylinder. To the fact that we can have maybe a number of to pre-production run, or even sell the first initial few to a client and maybe place an order. It's a real fun. The comics printed through Stratasys give you the versatility just in what you do, unparalleled level of finish quality, accuracy, the materials, the added advantage of colours in through design consultancy, it's a must-have. If we were to try and emulate what would compete with this process, could we do it could we do machine control, could we do it with technique? In our case, it's probably unlikely in this scenario, because we wouldn't be able to create that part, that complexity, by tomorrow to tip off. ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแอปพลิเคชันเรื่อง LSR ครับก็อย่างที่เมื่อวานนี้นำเสนอไว้นะครับคือแอปพลิเคชันของ Stratasys ค่อนข้างหลากหลายมากนะครับเมื่อวานนี้เราคุยเรื่องพิกเจอร์นี้ก็มาอินเจคชั่นมูลเบาก็ถ้าสนใจยังไงลองคุยกับเจ้าหน้าที่ที่บูธนะครับยินดีให้คำปรึกษาแนะนำแล้วก็ยินดีที่จะเทสงานนะครับเพื่อพบว่างานได้จริงนะครับได้ต่อยอดการพยายามร่วมกันก็วันนี้ผมต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ